آپ کی رات میں زرانگے سے ملاقات ہوئی، کیا میٹنگ میں 2 گھنٹے یہ بات چیت چلی؟ کیا مسئلہ تھا اور کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے، میں اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بھارت میں رہنے والی جتنی بھی سماجی اکائیاں ہیں، جتنے بھی سوشل یونٹس ہیں، جتنی بھی دھارمک اکائیاں ہیں، ان کے درمیان آپس میں نفرت نہ بڑھے، بھروسہ بڑھے، بھائی چارہ بڑھے، کوآپریشن بڑھے، تاکہ ملک ترقی کرے۔ کچھ طاقتیں ہیں جو اس ملک میں آپس میں لڑائی کرا کر، نفرت پیدا کر کے اپنا ایک پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہر ملک کے خیر خواہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک میں محبت اور بھائی چارے کو پھیلائے۔ مہاراشٹر میں مراٹھا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کی بہت پرانی ہسٹری ہے، اور مراٹھوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت ہی زیادہ اچھے رشتے رہے ہیں۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے جو دادا تھے، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کا نام 2 مسلمان پیروں کے نام پر رکھا، شاہ جی اور شریف جی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سی مثالیں اور دلیلیں ہیں، کس قدر جان اپنی جوکھم میں ڈال کر کلکرنی کے مقابلے میں مدد کی تھی سدی ابراہیم نے شیواجی مہاراج کی۔ تو یہ میں مہاراشٹر میں نہیں، پورے دیش میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ نفرت والی طاقتیں کمزور ہوں اور جوڑنے والی طاقتیں وہ مضبوط ہوں۔ میں بہت دن سے جنگی پاٹل صاحب کے بارے میں سن رہا تھا، وہ بھی میرے پاس آنا چاہتے تھے، مجھے آنا ہی تھا اپنے ایک کام سے اورنگ آباد۔ ان کو اطلاع ملی تو یہ ان کی مہربانی تھی کہ وہ خود اپنی جگہ سے چل کر یہاں آ گئے، اور ہمارے درمیان یہی چرچا ہوئی کہ سماجی طور پر مراٹھوں میں اور مسلمانوں میں اور شیڈول کاسٹ میں کیسے ایکتا کو بڑھایا جائے۔ ہمارا ابھی راجنیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل قسم کے الیکشن میں کون کس کو سپورٹ کرے گا، یہ میرا میدان نہیں ہے۔ میرا میدان سماجی ایکتا اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہماری جو ان کی پہلی میٹنگ ہوئی، میں کافی امید لے کر واپس جا رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کی ہمارے ان کے درمیان وچار ومرش ہوا، تبادلہ خیالات ہوئے، اس سے مجھے ایسا لگا کہ مراٹھا اور مسلمانوں کے درمیان اور دلتوں کے بھی درمیان اور یہ بہت اچھی سماجی ایکتا آنے والے دنوں میں بنے گی۔ خدا کرے کہ اس کا اثر راجنیت پر بھی پڑے، لیکن میں بیسیکلی راجنیت کے میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ میری دلچسپی اس بات سے ہے کہ ملک کو خدا نے وہ ریسورسز دی ہیں۔ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، جتنا مین پاور یہاں ہے، جتنی سولر انرجی یہاں ہمارے پاس ہے، اور جتنا اسپریچول ویلیوز اور سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کی چھمتا اور صلاحیت ہمارے پاس ہے، وہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں کنسٹرکٹیو انداز کے، پازیٹیو انداز سے یوز ہو جائیں تو ہمارے ملک کو سپر پاور بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اور سپر پاور صرف ہتھیاروں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایتھکس اور مورل اور ویلیوز کے حساب سے۔ بس میری تو ان سے یہی بات چیت ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بات چیت کا اچھا نتیجہ نکلے گا، مہاراشٹر کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور دیش کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے کہا کہ جو چھپی طاقتیں ہیں جو سماج کو یہ کرنا چاہتی ہے، تو مسلم، مراٹھا اور دلت سماج ایک ساتھ میں آئے تو یہ طاقتوں کو کم کر سکتے ہیں، یہ ساتھ آنا چاہیے، آپ کو لگتا ہے؟ یقینی طور پر جتنی بھی سماجی اکائیاں ہیں، جب وہ آپس میں ایک ہوں گی، ہم کو کون لڑا رہا ہے؟ ہمیں کوئی چوتھی طاقت ہے جو لڑا رہی ہے۔ اگر ہم 3 آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کسی تیسرے کے مدھیم سے کام نہ لیں، ہم کو ڈائریکٹ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ہماری بڑی غلطی یہ ہے
کہ ہمارے آپس کا کمیونیکیشن کمزور ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہم کو ہمارے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں، اس پر ہم بھروسہ کر کے لڑ پڑتے ہیں۔ تو میری مہم پورے ملک میں یہ ہے کہ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ زیادہ تر غلط فہمیاں ہیں اور ایک پروپیگنڈا ہے پولیٹیکل۔ جیسے ہی آپس کا سنواد شروع ہوگا اور بات چیت آگے بڑھے گی، میں سمجھتا ہوں وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ಆಖರಿ ಸವಾಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಸ್ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ ಬಾಸ್ आखिरी सवाल जिस तरह से जरांगे से आपकी मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, असेंबली के जरांगे पाटिल भी इलेक्शन में लड़ना चाहते थे, और जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट मराठवाड़े का देखा जाए, मुस्लिम मराठा के साथ में खड़े हुए थे, और इस वजह से चुनाव के नतीजे कुछ अलग आए थे। तो उनकी कोशिश है कि मुस्लिम अपने साथ में रहे। तो कल की मीटिंग में इसको पॉलिटिकल दल से कुछ देखा जाए, कुछ ऐसी चर्चा हुई, या जरांगे पाटिल ने कुछ आपसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं समाजी भाईचारे तक अपने आप को सीमित रखता हूँ। मैंने उसी विषय पर उनसे बातचीत की है, और उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाई इस बारे में कि समाजी तौर पर हम कैसे एक दूसरे से करीब आ सकते हैं। गांव के लेवल पर, मोहल्ले के सतह पर एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना, दुख सुख में शरीक होना, एक दूसरे का दर्द बांटना, मैं इससे आगे नहीं बढ़ा हूँ। मैंने जो कुछ बातचीत की है वो इसी एरिया के अंदर की है। देखिए, मुल्क के हालात का एक तो नेगेटिव रुख है, वो सबके सामने है। लिंचिंग हो रही है, बुलडोज जस्टिस एक अजीब तरह का आ गया है जो कोई कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं पॉजिटिव रुख देखता हूँ। मुल्क में जब 2014 में ये सरकार दिल्ली में आई थी, तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं आई थी। वो 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में जाएंगे, इस वादे पर आई थी। 2 करोड़ जॉब मिलेंगे हर साल नौजवानों को, इस वादे पर आई थी। किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, इस उम्मीद पर आई थी। जब 2019 में कोई वादा पूरा नहीं हुआ, तो वो फिर पुलवामा का ड्रामा उन्होंने मैनेज किया, और उसके ज़रिए से कौम पर एक ख़ास मिजाज आया। और अब जब 2024 में न पुलवामा हो सका, न 15 लाख, न किसानों की दुगनी आमदनी, और न 2 करोड़ जॉब, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी। तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल कर ले जाएगी, और वो एक भैंस मुसलमानों को दे देगी। यानी सर्व शर्म से झुक गया कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतनी घटिया दर्जे की बातें कर रहा है। वो क्यों किया? उन्होंने फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि हिंदुत्व काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता ने हिंदुत्व को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, किसान नाराज़ हैं, मजदूर नाराज़ हैं, दलित नाराज़ हैं, लिंगायत नाराज़ हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो नाराज़ हैं, जो आदिवासी हैं वो नाराज़ हैं, जो सिख हैं वो नाराज़ हैं। मणिपुर के बाद क्रिश्चियंस भी बहुत बुरी तरह परेशान हैं। कौन है जो इस देश में इस वक्त, अगर पिछले लोकसभा के इलेक्शन में भी 79 सीट्स पर ईवीएम का खेल न हुआ होता, तो आज मौजूदा सरकार अपोजिशन में बैठी होती। ये इस इलेक्शन में भी ये बात सामने आ गई, हरियाणा के इलेक्शन में बात सामने आ गई कि जिन मशीनों से बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है उसमें 99% बैटरी थी, और जिन मशीनों से कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है उसमें 60 to 70% बैटरी थी। व्हाट डज इट मीन? तो ये खेल हो रहा है हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ। लेकिन जैसी जैसी अवेयरनेस बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि इसको भी रोकने की जिम्मेदारी समाज के लोगों को भी उठानी पड़ेगी। पॉलिटिकल लीडर्स को किससे मैंने अपील करता हूँ कि वो पोलिंग के दिन ये न समझें कि हमारा काम ख़त्म हो गया। बूथ मैनेजमेंट के बाद उनको स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए भी डट कर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि खेल स्ट्रांग रूम में हो रहा है। आपने कहा कि देश में ये सब चल रहा है,
महाराष्ट्र में भी विशालगढ़ वाला मामला सामने आया था, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, कैसे देखते हैं? उनका एजेंडा वही है, उस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। वो तो उनके पास और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि लड़ाओ, डिवाइड करो और रूल करो। लेकिन देश के अवाम अब पहले के मुकाबले में अवेयर होते चले जा रहे हैं। मुझे देश के अवाम से अच्छी उम्मीद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।